सब तो पहला धन धन अमर शहीद सरबंस दानी पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के बिरध माता माता गुजर कौर, बाबा जोरावर सिंह साहिब, बाबा फतेह सिंह साहिब परम पूजनीक उन्होंने अमर शहीदों की शहादत अस्थान से आए हुए सत्कारयोग इस इलाके के सारे गुरमुख रूहां, गुरु घर के सेवादार ਅਤੇ सारे ही प्रैस वाले वीरों का धन्यवाद करदा और तुहानूं जी आਇਆਂ ਨੂੰ कहना। जिहड़ी गल मैं अज आप जी दे नाल करन लग्या बहुत ही एक गंभीर ਅਤੇ एक अहम विषय है, जिस तो हर सिख बहुत पीड़ित है। केवल फतेहगढ़ साहब का नहीं, तकरीबन इस गल की चर्चा पूरे संसार भर दे विच है कि साडे पूर्वजां ने अपना खून दे के, अपना लहू बहा के जिथे गुरधामां नूं आज़ाद कराया, उत्थे सानूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी एक महान संस्था दी और उस संस्था दे विच सितंबर 2011 दे विच इस इलाके के हज़ारों सिख संगतां ने बड़े उत्साह, बड़े प्यार और बड़े सत्कार नाल उम्र के तकाजे के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, अकल के मुताबिक, भावें मैं बहुत छोटा सी पर बहुत बड़ा मैनूं मान दिता। भारी जित वोटां दे विच गुरु की संगत ने बख्शी, मैनूं इत्थों की सेवा बख्शी। 7वां साल चल रहा है। जदों ये सेवा लई सी, एक वादा, एक वचन इलाके नाल मैं कीता सी, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं, ना मेरा कोई राजनीतिक जिंदगी का सफ़र है। मैं जिस परिवार दे विच पैदा होया, जिथे मेरी परवरिश हुई, उत्थे मैं सिर्फ जे देखिया तो गुरमति प्रचार प्रसार की गल देखी, गुरमत प्रचार प्रसार करते लोग वेखे। सो इस करके मैं 7 सालों में कदे भी गुरु घर के प्रबंध विच, इत्थों के किसी मुलाजमताई विच कदे भी किसी तरह का कोई सूई जिन्नी भी मेरी अज तक दखलअंदाजी नहीं है। बाबा फतेह सिंह साहब की कृपा रही। कोई ये नहीं कह सकता कि 7 सालों में किसी इत्थे सेवादार ने मैनू, मेरे परिवार के या मेरे मिलण वालियां नूं इत्थे अन्न पानी छकाया होवे, उहदा मैं प्रबंध कराया होवे। अज भी मेरी सख्त हदायत सी सेवादारां नूं कि पत्रकार वीरां नूं, क्योंकि साडा फर्ज है सेवा करनी, चाह पानी छकाउणा। जिहड़े संगत के शरीर आए ने उन्हां नूं इत्थे चाह नहीं पिलाई जाऊगी, वो जिन्हें छकनी होगी वो लंगर 'च जाके छकणगे, क्योंकि ये जिन्ने भी इत्थे बैठे ने ये सारे गुरु घर के सेवादार ने, शहीदों के स्थान तो डरन वाले ने। क्योंकि सो जिहड़ी मैं हुण गल करन लगा कि 2.5 साल पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिंड खरौड़ा दे विच 50 एकड़ जमीन 45 लाख रुपए 1 एकड़ नूं खरीदी। अज इस सभा दे विच जमीनां दा लैण देण करन वाले, सौदे कराउण वाले मेरे वीर बैठे ने। तुसीं इलाके दे विच जिमीदार भरा विचरण वाले बैठे हो। मैनूं दस दिओ कि अज 2 साल बाद भी अपने इलाके में 45 लाख का रेट है किते? अज तो पहला तो जिमींदारे की जो मंदहाली सी, बहुत भयानक शक्ल सी, 45 लाख तो अज नहीं किते होया। और फिर ये रेट किस हिसाब नाल ला दिता गया? साडी अज दी इस इलाके की संगत की ये मंगा, दुख की गल है कि तीजा प्रधान श्रोमणी कमेटी का बन गया।
अवतार सिंह मक्कड़, सरदार कृपाल सिंह बडूंगर ते गोबिंद सिंह लौंगोवाल। जनरल सैकटरी बदल गए, होर अहुदेदार बदल गए, पर फतेहगढ़ साहब की गोलक की लुट की बर्बादी का अज तक भी कोई संज्ञान लैण का अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता। की गल, साडा कोई बाली वारस नहीं इत्थे दी संगत का? क्यों नहीं श्रोमणी कमेटी इस गल के उत्ते एक्शन लैंदी? क्यों सुते हुए ने? 2.5 साल तो मैं लगातार एक तो बाद एक मेरे बयान आते रहे। मैं इत्थे दी प्रैस का धन्नवाद करदा कि हर बयान नूं उच्च पद्धर ते लाया, पर इन्हां लोकां ने इन्हां दे कंन ते जूं तक नहीं सरकी। मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा कि ये गल करना मेरी नैतिक अते धार्मिक जिम्मेवारी है, क्योंकि मेरी संगत ने ड्यूटी लाई है। मेरा कोई राजनीतिक मोटिव नहीं। जे मैं कोई राजनीति करनी होंगी तो मैं यही प्रैस कॉन्फ्रेंस वोटां दे नेड़े तेड़े करदा। मैं अज भी स्पष्ट रूप दे विच कहना, साडा जो सेवा गुरु साहब ने दती है, गुरमत का प्रचार प्रसार करना, बच्चों को विद्या पढ़ानी, गुरबाणी पढ़ानी, गुरबाणी के अर्थ पढ़ाने, गुरबाणी का प्रचार करना। पर क्योंकि मैं इस इलाके का जिम्मेवार, जो मैनू बनाया गया, मैं उस अपनी जिम्मेवारी तो पिठ नहीं मोड़ सकता। तो मेरे लिए हुण कोई होर हल नहीं सी रह गया कि मैं इलाके दे, ये नुमाइंदा इकट्ठ है, ये वो सज्जन बैठे ने जिन्होंने मैनू श्रोमणी कमेटी मैंबर बनाउण दे विच रात दिन मेहनत की। और इत्थे सभा विच वो गुरमुख बैठे ने जिहड़े जदों आपां सारे सुते पए हुंदे हां 2 बजे गुरु घर दे विच झाड़ू लैके सेवा करते हैं। मैं उन्हां सेवादारां नूं भी बुलाया। इस गुरु घर दे विच सालां बधी गुरु के वजीर की सेवा करने वाले ज्ञानी हरभजन सिंह जी बैठे ने, जिन्होंने लम्मा समा ग्रंथी साहब की ड्यूटी की इस स्थान पर। जिन्होंने दर्द है सारे आए। तो दूसरी गल ये आ, इत्थे संगत ने, गरीब अमीर ने मत्था टेकिया। संगत श्रद्धा नाल पैसे चढ़ाउंदी आ, दान दिंदी आ। और एक गल मेरा ये विश्वास है कि जदों 3 दिन गुरु की संगत इत्थे नमस्कार करदी आ, जड़ा एक पैसा गिरदा उत्थे नाल संगतां दे अखां दे अथरू भी गिरदे ने। पैसा तो बाकी गोलकां दा भी गुरु दा, पर शहीदां दी गोलक दा पैसा जड़ा, इहदी ये कीमत नहीं कि चंद बंदे नूं लुट के अपना घर भर लैण। कि असीं कदे बर्दाश्त नहीं कर सकते इस गल नूं। इहदा हिसाब जिन्हां लोकां ने कीता, इस लोक 'च भी देना पऊगा ते उस परलोक 'च भी देना पऊगा। ये साडा विश्वास है। मैं 17 पॉइंट नुकते चुके ने। इन्हां 17 दे विच इस इलाके की संगत जां कोई सज्जन मैनू गलत साबित कर देवे, मैं तुरंत खालसा पंथ तो और इत्थे दी संगत तो माफ़ी मंगूंगा कि मैं गलत गल प्रैस विच कर रहा सी। ये सवाल मेरे, ये मैमोरेंडम मैं अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं, साडे इस इलाके के श्रोमणी कमेटी मैंबर सरदार रविंदर सिंह खालसा, अवतार सिंह रिया ते गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब के मैनेजर के राही प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद ये भेज रहा। और उन्होंने ये बेनती करदा, ये इलाके की मंग है, ये सिख संगत की मंग आ, इनू टालिया नहीं जा सकता। असी तुहानू शहीदां नू पिठ नहीं देण देंगे, तुहानू जवाब देना पेगा। ये ठीक है कि तुहाडा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। जे DC बदल जाए कि जिहड़े फैसले खड़े होंदे ने उत्थे खत्म हो जाते हैं, नवा DC आके फैसले नहीं करता। जज बदल जाए कि फैसले खत्म हो जाते हैं। इस करके श्रोमणी कमेटी प्रधान ये कह के नहीं लंघ सकता कि ये मेरे तो पहलों का होया वा, मेरा ये कोई वास्ता नहीं। क्योंकि मैनू एक खदशा कि शायद वो गल कह दे, मैं इस करके पहला गल कहनी चाहूँगा, क्योंकि वो सिखां की नुमाइंदगी उस जथेबंदी की कर रहे हैं। पहला पॉइंट मेरा ये आ कि इत्थे 45 लाख का कोई भाव नहीं सी। ये जमीन वध तो वध 25 तो 30 लाख तक इसकी कोई कीमत हो सकती सी। इस दे मुताबिक 7.5 करोड़ रुपया मौजूदा रेट नालों वध
ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆ। 7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ ਆ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਕੜ ਪਿਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ 45 ਲੱਖ ਤੇ 50ਵੀਂ ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ 45 ਲੱਖ, ਜਿਹੜੀ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ 1 2 3 4 5 ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ 50ਵੇਂ ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ 45 ਲੱਖ। ਇਹ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੌਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ FDਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 6% ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ 50 ਕਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 40,000 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ। 90 ਤੋਂ 95 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਊ ਇਸ ਦਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੀੜ ਭਮਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬਣਾਈ। 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੌਦੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੱਚਾ ਬਿਆਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ 8 ਕਨਾਲ ਮਰਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਬਿਆਨਾ ਮੁਬਲਿਕ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 253766 ਮਿਤੀ 8/1/2016 ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੰਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ ਬਿਆਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ,
ਜਿਹਦੀ ਜਾਰੀशुदा ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ 8/1/2016। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੀਗੀ 1-2 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰੌੜੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ 80 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਕੰਮ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜ ਭਮਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਬਿਆਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾਏ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਚਾਹੇ ਉਧਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਨਕਮ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਨੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 80 ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਸ਼ਚਰਯਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ 2016 ਤੇ 17, 2016-17 ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ 24,61,000 16,000 ਦਾ 40,000 ਇਹ 4,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ FDR ਤੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, 5 ਕਿੱਲੇ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣ ਪੈਸੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ 2016-17 ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ 4 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜਣੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਊਗਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸੀ ਘਰ ਭਰ ਲਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 45 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੋ,
जिस संस्था ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 45 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤੇ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਫਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਲਕਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, 4 ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਜਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਜੋ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਖਰੌੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ,
ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੌਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੌਦੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਏਕੜ ਦਾ ਤੇ ਉਹੀ 50ਵੇਂ ਏਕੜ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਕੱਚਾ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 150 ਕਿੱਲਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੁੱਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ ਲੜਾਈ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸਾਥ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, 15,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ
ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ